मैं हमेशा खालिस्तानियों नाल भी मेरा झगड़ा। और मैं क्या खालिस्तान नहीं, खालिस्तान दी तां एक स्टेट होगी। खालिस्तान किन्नियां बलियां दित्तियां जा सकदियां, किन्नी लोकां नूं शहीद किया जा सकदा, किन्ने लोकां नूं जेलां 'च सिੱਟਿਆ जा सकदा। कोई माड़ी गल नहीं। गॉडेस नूं जदों तुसीं कोई उस दे उत्ते क्वेश्चन करोगे तां कुदरती तौर के उत्ते उसका खमियाजा तुहानूं भुगतण लई तैयार होना। वो क्रूलेस्ट है, वो रुथलेस है, वो ब्रूटल है, उस दे विच कोई रहम है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। सत्कारयोग सज्जनों ते बीबियों, मेरे तो पहला बहुत ही सूझवान सियाणे विद्वान स्पीकर बोल चुके आ, उन्हां तो बाद बोलना बड़ा औखा हुंदा। पर एक साइकोलॉजिस्ट की बड़ी वड्डी स्टेटमेंट है भी कोई भी बंदा कंटीन्यूसली 17 मिनट तो बाद सुन नहीं सकता कोई चीज़। मैनू थोड़े ते भी तरस आ रहा, मैनू अपने आप से भी तरस आ रहा। काफ़ी लंबा अरसा हो गया थोनू सुनदिया नूं, पर मैं भी कोई गल जरूर कहूँगा। जस्टिस बैंस नूं असैस करना होए, समराइज करनी होवे उहदी परसनैलिटी, मैं कहूँगा जस्टिस बैंस साहब सिनोनिमस आ ह्यूमन राइट्स दुनिया के जिथे भी वायलेशन होंदी है उन्होंने लिए फाइट कर ली। जे पंजाब दे विच कोई गल किते कीती जाती है, चाहे लिखती रूप च कीती जावे, चाहे बोल के कीती जावे, जदों भी किते ह्यूमन राइट्स की गल आएगी जस्टिस बैंस सामने खड़े हो जाएंगे, मानसिक तौर के उत्ते, जिसमानी तौर के उत्ते, इमेजीनेशन दे विच। उन्हां दा इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, इतना बड़ा उन्हां दा इंपॉर्टेंट रोल है जिसनों तुसी मतलब लफ्ज़ां च नहीं कह सकते। इत्थे मैं आया होवां सोच के भी जस्टिस बैंस साहब बारे आ गल्लां करनियां, उन्हां दी आ सिफत करनी आ, उन्हां दी आ कंट्रीब्यूशन दसनी आ, मैं दसदा तुरया जावांगा, काफ़ी टाइम होर ला दांगा तुहाडे लई, लेकिन जदों घरे पहुंचूंगा मैं कहूँगा बहुत सारियां चीज़ां रह गईयां गुरदर्शन सिंह ते तो बहुत वड्डियां चीज़ां कहणियां सी जस्टिस बैंस साहब दे उत्ते और उन्हां दी कंट्रीब्यूशन दे उत्ते, वो तू कह नहीं सकिया। तो मेरा ख्याल है जस्टिस बैंस एक इस किस्म का इंसान सी जिस दे विच बहुत बड़िया यूनीक मतलब क्वालिटीज़ ऑफ माइंड, क्वालिटीज़ ऑफ हार्ट सी। मेरा तो इन्हां नाल वैसे भी एक रिश्ता हैगा, वो की रिश्ता वो मैं दस दियाँ, ये ना समझना भी मेरा उस करके सॉफ्ट कॉर्नर आ जस्टिस बैंस लई आ, अपने राजविंदर लई। मेरे नानके इन्हां दे घर च होए, मेरी पैदाइश भी उत्थे हुई आ और मेरे पासपोर्ट के उत्ते भी मेरी प्लेस ऑफ बर्थ के उत्ते मालपुरी लिखा हुआ। वो एक मतलब छोटा जिहा पिंड और उस पिंड दे विचों उठ के मतलब रिमार्केबल थी। इन्हां दे सारे परिवार, यशदीप इन्हां दे चाचा जी सी थोड़े, ही गॉट फर्स्ट क्लास फर्स्ट इन MA इंग्लिश इन दोज टाइम्स और पढ़े कित्थे मालपुर के स्कूल दे विच ते मालपुर के कॉलेज दे विच। इन्हां दा कुछ DNA ऐसा मैं समझदा इस तरह ही राजविंदर का है, मतलब इस किस्म का DNA है भी जिथे भी कोई आदमी संकट दे विच आ, दुख दे विच आ, तकलीफ दे विच आ, मुसीबत दे विच आ, गो एंड हेल्प हिम, गो एंड सपोर्ट हिम, इफ नॉट फिजिकली एट लीस्ट ओरली। तो मतलब जस्टिस बैंस मैं समझदा एक इंस्टीट्यूशन सीगे और इतनी कमाल की ह्यूमिलिटी उस बंदे दे विच सी जिहड़ी कहनी ते डिस्क्राइब करनी बहुत मुश्किल है। और देखो हुण मैं थोड़ी जी होर भी गल करनी चाहुंदा उस तो हट के, इत्थे स्टेट की गल की गई है, नैशनलिज्म की गल की गई है। स्टेट आ जिहड़ी वो अज दे टाइम दे विच मॉडर्न टाइम च गॉडेस है, ते गॉडेस नूं जदों तुसीं टच करोगे, गॉडेस नूं जदों तुसीं कोई उस दे उत्ते क्वेश्चन करोगे तां कुदरती तौर के उत्ते उसका खमियाजा तुहानूं भुगतण लई तैयार होना पਊ। जस्टिस बैंस नूं इस गल का एहसास सी कि जिहड़ी स्टेट मॉडर्न स्टेट आ वो क्रूलेस्ट है, वो रुथलेस है, वो ब्रूटल है, उस दे विच कोई रहम है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। अज जिहड़ा ये मुल्क है तुहाडा भारत माता
ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਤੋਹੀਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ। ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਮਝਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਮੁਗਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ। ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਆਦਮੀ, ਸੋਲ ਮੈਨ, ਨੋ ਸਪੋਰਟ ਫਰੋਮ ਐਨੀ ਸਾਈਡ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਫੌਜ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਰ such a strong ruler, such a strong invader, one of the most tyrant person of Asia of those times, ਉਹਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟ ਹੈ ਮੁਗਲ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੜਾਈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਮੁਗਲਿਆ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਇਸ ਸਟੇਟ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਂਗਲ ਹੋਲਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਲੜਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ਮੁਗਲਿਆ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਔਰ ਮੁਗਲਿਆ ਸਟੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈਜੀਟੀਮੇਸੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਹੈ ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਵੱਲ। ਤਾਂ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਟੇਟ ਦੇ, ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਬਦਲਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ, ਨਿਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ। 3 ਵਾਰੀ ਨਿਆ, 3 ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆ। ਨਿਆ ਲੈਣੀ ਆ, ਨਿਆ ਦੇਣੀ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫਖਰ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ, ਸਟੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। 60 ਸਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, 40 ਸਾਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਆ। ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਲਤਨਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਅੱਜ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 3rd ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਡੀਕੋਡ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਣ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰਾ ਝਗੜਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਹੋ ਗਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਮੌਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆ। ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਥੋੜਾ ਟੈਰੀਟਰੀ 'ਚ ਬਾਉਂਡ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਸਟਿਸ ਬੈਂਕਸ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਦੂਰ ਦਰੇੜੇ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਵੀ ਸੀ। ਤੋ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਕਲਪ ਹੈ ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਮਾਫ ਕਰ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ 1984 ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਖ ਦਿਓ ਔਰ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਵਾਈਟ ਪੇਪਰ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ। ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪੋਲਿਟੀ ਤੇ 21 ਪੇਜਿਸ ਲਿਖੇ ਹੋਏ। ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਸਰਮਾਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਾਲਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ BBC ਨੇ 5000 ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਸਟੇਟ ਤੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 5000 ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 5000 ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਈ ਆ, 3000 ਸਾਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਉਹ 3000 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਰੂਲ ਹੋਵੇ ਬਿਹਤਰੀਨ
ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਖਪਾਤ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮੋ ਸਿਤਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਲਾ ਇਸ ਤਲਵਾਰ ਦੀ ਡਰ ਤੇ ਜਾਂ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਨੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ 5000 ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਫ ਕਰ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂਨੈਨਿਮਸਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਾਜ ਹੋਇਆ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿੱਖ ਬਣ ਜਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਉਹਦਾ ਮੈਰਿਟ, ਜਿਹਦੀ ਮੈਰਿਟ ਹੈ ਉਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਜਿਸ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਮੜਿਆ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਟੈਂਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੜਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਨਹਿਰੀ ਮਸਜਿਦ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਜੀਮ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਰਾਈ। ਤੋ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ, ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ, ਜੇ ਦੁਨੀਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਤੇ ਹਾਰਮਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਟੋਲਰੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰਿਵਾਈਵ ਦੋਜ਼ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਛੱਡ ਜਾਵੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਉਹ ਦੱਸ ਕੇ ਨਾ ਜਾਵੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਪਊ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਵਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੋ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਥੱਕ ਗਏ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਅਰਸਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਦੇ ਮਤਲਬ ਫੇਵਰ 'ਚ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਿਹੜੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਭੈਣ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਵਾਈਫ ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਦੀ ਉਨੀ ਹੀ ਸੁਚੱਜੀ ਆ, ਉਨੀ ਹੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਉਨੀ ਹੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਆ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਆਪ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵੀ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਆ ਵੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਾਨਸ਼ੀਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਉਹ ਕੈਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਹਨੂੰ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਰੀਟੇਜ ਆ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਫੈਕਟਿਵਲੀ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਸਫਰਿੰਗ ਪੀਪਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਾਹਤ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਧੰਨਵਾਦ।